بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا، یقیناً ہم ہی نے اسے رستہ بھی دکھا دیا۔ اب خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا، پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، سو اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور کہا اللہ نے، اے ابلیس کیا ہوا تجھے، کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج ایک جو ہے بہت ہی مہتوپورن ٹاپک پر بات کرنا ہے، جو ٹاپک جو ہے انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ایک بہت ہی مہتوپورن ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کا نام ہے ہیومن ایولیوشن، چانسلر ڈارون ورسس اسلامک درشٹیکون۔ ایک بڑا سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے سر چانسلر ڈارون، جو ہے سر چانسلر ڈارون نے جو ہے 24 نومبر 1859 میں مانو وکاس کے اوپر جو ہے ایک کتاب لکھا تھا۔ کتاب کے اندر جو ہے انہوں نے دنیا کے سامنے ایک تھیوری لایا تھا کہ انسان جو ہے پہلے کنکر تھا، پتھر تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جونک، جو پانی کے اندر جونک ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہ جونک بنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بندر بنا، اور بندر کے بعد جو ہے انسان بنا۔ یعنی کہ ہم لوگ جو انسان ہے، تو ہمارا پروج جو ہے وہ انسان نہیں تھا، بلکہ وہ پتھر تھا، وہ جانور تھا، وہ جو ہے بندر تھا، پھر انسان بنا۔ یعنی کہ ہزاروں لاکھوں برسوں بعد جو ہے وہ انسان بنا۔ یہ چانسلر ڈارون کا کہنا ہے۔ یہ ہمارے کتابوں میں بہت ساری کورس میں 9th 10th 12th میں جو ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے، ہیومن ایولیوشن کے نام سے، مانو وکاس کے نام سے اس کو جو ہے پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے اپنی سوچ کو واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے کس طرح سے انسان بنا، اور انسان جو ہے کیا پہلا ہی دن سے انسان تھا یا نہیں تھا۔ اس دنیا کو جب اللہ نے، اس دنیا کو جب ایشور نے بنایا، اس دنیا میں جو ہے سب سے پہلے جنات، انسان کو بنانے سے 2000 سال پہلے جو ہے جنات کو اس دنیا میں بھیجا، اور جنات جو ہے جب خون ریزیاں اور حد سے زیادہ کرنے لگے، تو اس کو جو ہے اس کے بعد جو ہے اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان کو بنایا جائے۔ قرآن میں جو ہے بہت سارے مقامات پر جو ہے اس کی تفسیر باقی ہے، بہت سارے سورہ میں بہت ساری آیت ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم انسان کو جو ہے بنائیں گے۔ فرشتوں کے سامنے کہا کہ ہم انسان کو، ہم اپنے اشرف المخلوقات جو ہے بنائیں گے۔ تو فرشتہ نے وہاں پہ جو ہے عذر بھی پیش کیا کہ آپ ایسے مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں جا کر فساد پھیلائیں گے، اور جو ہے اس کو قرآن کے اندر کوٹ کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، تو اللہ نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے، یعنی کہ مٹی سے جو ہے پیدا کیا، اور دنیا کے مختلف جگہوں کے مٹی سے انسان کو بنایا۔ یہ قرآن میں اور حدیث رسول اللہ میں، صحیح حدیث میں اس کی ذکر جو ہے تفسیر کے ساتھ ملتا ہے۔ اسلام کا اور اللہ کا یہ کہنا ہے، انسان کو جو ہے مٹی سے بنایا ہے، اللہ اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ نے پوری دنیا میں جتنا بھی انسان ہے، سب انسان سے افضل بنایا اور بہتر بنایا۔ سب کا جو ہے اللہ اپنا خلیفہ، اپنا نائب جو ہے انسان کو بنایا، اور جو ہے جب عالم ارواح میں جو ہے پوری دنیا کی ذمہ داری ہر چیز کو دیا، تو کوئی بھی چیز لینے سے انکار کر دیا، کوئی نہیں ذمہ داری لیا، لیکن انسان اس ذمہ داری کو جو ہے اپنے اوپر لیا کہ ہم اس ذمہ داری کو لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس لیے جو ہے انسان کو دنیا میں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا۔ اس دنیا میں ایک بات ہر نوجوان کو یہ کلیئر کٹ معلوم ہو جانا چاہیے
इंसान जो है कोई बंदर का औलाद नहीं है, इंसान जो है पूर्वज में कुछ नहीं है। अल्लाह ने फर्स्ट दिन जब इंसान को बनाया तो अपने हाथ से ईश्वर ने इंसान को बनाया और मिट्टी से बनाया। ये हर इंसान को मालूम हो जाना चाहिए। अगर आप में से किसी को किसी वर्ड के ऊपर अगर इख्तिलाफ है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम उसको कुरान की आयत और हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलाइल जो है उसको दे सकते हैं। इसमें कोई जो भी बात हम कर रहे हैं वो कुरान में और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के अंदर ये सब तफसीरें मौजूद हैं। इसलिए आप लोग भी सुनिए और अपने दोस्तों अपने परिवारों को भी समझाइए और भेजिए। जो लोग पढ़ने वाले स्कूलों में स्टूडेंट है उसको मालूम नहीं है, क्योंकि हमारा एक दोस्त है, आज से 1-2 साल पहले इस पर बहस भी हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज जो है पहले बंदर था फिर इंसान हुआ, तो इसलिए हमने जो है ये एपिसोड बनाया है। तो कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सही हदीस में ये है, वाज़ेह है, इंसान जो है पहली इंसान था और इंसान ने अल्लाह ने अपने हाथ से इंसान को बनाया, मिट्टी से इंसान को बनाया और पहला इंसान ही बनाया। इस सब बात जो है कुरान के अंदर ये तफसीर से जो है जिक्र है। फिर कुछ लोग कहता है कि इंसान को जब अल्लाह ने बनाया तो इंसान ऐसा ही है, नहीं, इंसान को यूं ही क्यों ज़मीन में छोड़ दिया, ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है, उसी तरह इंसान का भी एक मकसद है। इंसान इस दुनिया में इम्तिहान के लिए आया है। इम्तिहान में जो है जो आदमी पास होगा उसको इस दुनिया के बाद आखिरत में जो है उसको दायमी ज़िंदगी मिलेगा, और जो फेल हो जाएगा उसको जो है सख्त यानी कि जहन्नम का आग और जहन्नुम में जो है उसको जाना ही पड़ेगा। जो इस्लाम को मानता है, जो अल्लाह एक ईश्वर को मानता है, दुनिया में जितना भी नबी आया कमो बेश 1,25,000 नबी आया, उन सभी पर ईमान रखते हैं और ईश्वर की तरफ से भेजी गई किताबों पर ईमान रखता है, तो उसको ये बात भी मानना जरूरी है। जो लोग नहीं मानता है उसका तो कोई बात ही नहीं है, वो लोग क्योंकि किसी के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम में अगर जोर ज़बरदस्ती होता तो सब मुसलमान ही होते। इस्लाम में किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस उसको समझाया गया, उसको कहा गया, अल्लाह ने दोनों रास्ता इंसान को दिखा दिया, ये रास्ता पर चलिएगा तो आप जो है जन्नत में जाइएगा, ये रास्ता पे चलिएगा तो आपके लिए खसारा है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जोर नहीं है। इसलिए ये इसी का नाम इम्तिहान है। अगर आप पढ़ते हो, आप अच्छा मेहनत करते हो तो इम्तिहान में बैठते हो, पास होते हो। अगर आप दुनिया में यूँ ही घूमते हो, किसी चीज़ को नहीं समझते हो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई नहीं करते हो, टाइम नहीं देते हो, तो आप फेल हो जाते हो। यही हर चीज़ का तकाजा है। इसी तरह से जो इस दुनिया में ईश्वर का कही हुई और जितने भी मैसेंजर आया और आखिर मैसेंजर, लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, उसके बताए गए तरीके पर जो लोग भी इस दुनिया में चलेगा वही जो है कामयाब होगा और उसी को जो है आखिरत में उनका जो है जजा मिलेगा। जैसा कि कुरान की आयत में जो है कहा गया है कि जज़ाहुम इंद रब्बिहिम बिहिम जन्नातुन अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदन रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। तो अल्लाह ने कहा कि उनका जो इस दुनिया में अच्छा काम किया, नेक अमल किया, अमल साले किया, ईमान लाया और अच्छा काम किया, लोगों को खुद अच्छा किया और दूसरों को भी अच्छा करने का हुक्म दिया, दूसरे को हक बोला, उसका जो है जजा जो है, उसका जो इनाम जो है वो अल्लाह के पास है। वो अल्लाह ही उसको इनाम देगा और उसका इनाम ये होगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेगा और वहीं पर वो हमेशा के लिए रहेगा, उसको मौत नहीं आएगी। बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने कुरान के अंदर जो है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर वादा किया है। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल द इकबाल बिहारी DK को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों तक पहुँचाइए। अल्लाह और कुरान और हदीस की एक बात कही हुई हमारी निजात के लिए काफ़ी हो सकता है, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, अपने घर वालों के लिए शेयर कीजिए, अपने बच्चों के लिए शेयर कीजिए और खुद भी देखिए। थैंक यू।